мекунем то 15 дақиқаи дигар. ман Шалигул Хоҷа ҳамроҳатон ҳастам ва нахуст мебинем ки имрӯз 23 октябр кадом мавзӯъҳоро дорем. соҳибкорӣ осон мешавад. Парлумони Тоҷикистон бо қабули баъзе тағйиру иловаҳо аз додани сабукӣ ба соҳибкорон ҷонибдорӣ кард. биноҳои таърихӣ дар Душанберо вайрон мекунанд. мақомот онҳоро хатарнок меноманд. сокинону муаррихон мухолифанд. Все города растут вширь. Тамоми шаҳрҳо аз қанораҳояшон бузург мешаванд. Дар Душанбе баръакс аст. Душанбе аз дарун худашро мехӯрад ва нобуд мекунад. Старый город, посмотрите, центр. орзуи нек ними давлат ва ё чӣ гуна оишамое ки аз хурдсолӣ кард ӯро ба мактаб баранд. من میخواهم در آینده طبیب شم. برای اون کسب دوست داشته من همین. имрӯз парлумони Тоҷикистон ба кодекси андоз ислоҳ ворид кард ки ба соҳибкорӣ дахл дорад. ба бовари муаллифони тағйиру иловаҳо сабукиҳое ки пешбинӣ шуданд барои ҷалби сармоя ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад. ин ислоҳот дар ҳолест ки танҳо дар 9 моҳи соли ҷорӣ 260 000 соҳибкори инфиродӣ дар Тоҷикистон кори худро қатъ карданд. оҷонсии умури кишвар мегӯяд ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11% бештар будааст. шодбони ятим гузориш медиҳад. вакилони парлумон бо ислоҳи чанд қонун ба соҳибкорон ва сармоягузорон сабукӣ доданд. Тоҷикистон борҳо барои зиёд будани молиёт аз тарафи созмонҳои байналмилалии молиявӣ танқид шунидааст. дар ҷаласаи рӯзи 23 октябр ба кодекси андоз ва чанд қонуни дигар тағйиру иловаҳо ворид карданд ва бар асоси ин санадҳо сармоягузороне ки маъдан истихроҷ мекунанд метавонанд ҳаққи истихроҷро на якбора балки ба тадриҷ бипардозанд. 30% маблағ мухтарашудаи бонусукунавӣ аз санаи гирифтани иҷозатнома дар давоми 30 рӯз ва 70% маблағи боқимонда аз санаи оғози корҳои истихроҷӣ дар давоми 1 сол аз рӯи ҳисобҳои баробар барои ҳар як муҳи давлати истихроҷӣ ва барои истихроҷи ангиш муҳлати пардохти бонусукунавӣ марҳила ба марҳила аз 1 та 10 сол аз рӯи ҳиссаҳои баробар барои ҳар як муҳи ҳисоботӣ пешбинӣ шудааст. соҳибкорон дар гузашта гуфта буданд дар кишвар ҳамаи ҳаққи истихроҷро якбора талаб мекунанд ки гарон аст ва дар кишварҳои зиёди хориҷӣ дида намешавад. ҳамчунин дар ҷаласаи парлумон ташкилот ва соҳибкоронро аз пардохти 3 намуди боҷи давлатӣ озод карданд. аз ҷумла пардохти боҷи давлатӣ барои сабти номи ширкат ва барҳам додани он. вакилон таъриф карданд ки ислоҳот барои ҷалби сармоягузор мусоидат мекунад. рейтинги байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи бонки ҷаҳонӣ оиди баррасии дастгирии соҳибкорон ва инчунин таъсиси корхонаҳои давлатӣ баланд мегардад. аммо на ҳама бовар доранд ки ислоҳот натиҷа медиҳад, чун соҳибкорони дохиливу хориҷӣ солҳои дароз аст ки аз гаронии андозу расмиёти барзиёд шикоят карданд ва натиҷаи ҳам надиданд. баланд рафтани нарх ҳам аён аст ки дар постҳое ки мисол ҳастанд байни раён даромадан байни ҳамин маҳаллот даромаданда дар постҳо боз борхат мепурсанд. ҳоло ки борхат барои деҳқон вай дар кор ҳам нест. куҷо вай борхата мисол бигире мисол дастрас кунад. солона дар Тоҷикистон даҳҳо ҳазор соҳибкор фаъолияти худро қатъ мекунад. тамаҷҷӯӣ, ришвахорӣ, гаронии молиёт, тафтишу санҷишҳои барзиёди мақомотро сабаби қатъи кори онҳо медонанд. шодмон ятим, Алишер Зарифӣ, Озодӣ, Душанбе. анҷумани миллии расонаҳои мустақил ва шӯрои васоити ахбори оммаи Тоҷикистон аз мушкили сабти номи хабарнигорони радиои озодӣ изҳори нигаронӣ карданд. ин созмонҳо имрӯз дар изҳороте аз мақомоти Тоҷикистон хостанд ки сабти номи хабарнигорони хориҷиро ҳамчун абзор ё василаи маҳдуд кардани озодии сухан дар кишвар истифода накунанд. ҳоло 5 хабарнигори радиои озодӣ дар Тоҷикистон аз 6 то 2 сол боз аз ҳаққи кор маҳрум мебошанд ва 1 ноябр шояд охирин рӯзи кории 9 нафари дигар шавад. мақомоти вазорати умури хориҷии Тоҷикистон ба номаҳои пайваста дар бораи додани иҷозаи кор ба хабарнигорони радиои озодӣ посух надодааст.
رو می‌آوریم به موضوع دیگر. سالهای اخیر بیناهای بلندوشانه نوبنیاد جای ساختمان‌های قدیمی را در دوشنبه می‌گیرند که تاریخ پایتخت را بازگو می‌کنند. حالا باید خانه ویران شود که معماری اولین دوشنبه آن را ساخته بود. چنین افسوزی در بین ساکنان و مورخان مخالفان خود را دارد و آنها می‌گویند باید بیناهای کهنه و تاریخی حفظ شوند. ولی منصبداران و معماران بر اینند که ظرفیت بعضی ساختمان‌ها ها تمام شده است. تلویزیون نسای شیوریم این موضوع را تحلیل کرد و گزارش را مومن احمدی پیشنهاد میکند. فردوس شکروف در دوشنبه به دنیا آمده است و 75 سال است اینجا زندگی میکند. میگوید سالهای اخیر میخواهد از اینجا برود. به نظر او خانه‌های بلند نو دوشنبه و ویران کردن بیناهای قدیمی 3 طبقه او را دلسرد کرده است. کوچه های زیبا و خانچه های زیبایی بودند. هرچند بلند نبودند ولی از نظر معماری بسیار خوب بودند. به فکر من بیناها خاص ما است و اینها مرواریدند. مخالفان ویران کردن خانه های قدیمی در دوشنبه کم نیستند. تاریخ شناس غفور شرمتوف یکی از آنهاست. به قول او بیناهایی که در دوشنبه ساختند در هیچ جای دیگر نیست. بعضی آنها را محض برای پایتخت تاجیکستان ساختند. هر شهر از بیناهای قدیمی آغاز می شود. در پشت من بینای اکادمی علم ها است. از نظر معماری خرد و بد است اما بینای تاریخی است. در دوشنبه این را معماری نمی شمارند. اینجا نه ارزش معماری بلکه ارزش تاریخی آن برای شهر مهم است. با گفته تاریخ شناس ساختمان‌های نو نه همیشه مطابق با معیارهای شهرسازی بنیاد می‌شوند. بیناهای بلندآشیانه استقامتی را با بیناهای معموری و حکومتی آمیخته می‌سازند که درست نیست. تمام شهرها از کناره‌هایشان بزرگ می‌شوند. در دوشنبه برعکس است. دوشنبه از درون خودش را می‌خورد و نابود می‌کند. ببینید اینجا مرکز شهر است. مرکز شهر جای استقامت نیست ولی اینجا به جای استقامت تبدیل شده است. مقامات و معماران میگویند که باید تعداد کمی بیناهای قدیمی را در دوشنبه نگه داشت که ارزش فرهنگی و تاریخی و معماری دارند. بقیه بیناهای قدیمی فرسوده و خطرناک شدند. بسیاری از بیناها در قسمت چپ دوشنبه جای گیرند. 1، 2، 3 طبقه و دیگرانش را باید ویران کنیم چون به زلزله تا باور نیستند. مهلت استفادهشان بر وقت تمام شده است. حتی در نقشه های زمان شوروی ویران کردن آنها را طرح ریزی کردند و حالا ما همین را عملی میکنیم. بیناسازی در پایتخت تاجیکستان با سرعت ادامه دارد ولی قیمت خانه ها پایین نمی رود. 1 متر مربع $500 را تشکیل می دهد که برای اکثریت اهالی تاجیکستان دسترس نیست. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در مسکو دختر سفیر ایران در روسیه به هلاکت رسیده است. بنا به گزارش‌ها جسد او را در یکی از کوچه‌های مرکزی پایتخت پیدا نمودند. پلیس سبب‌های مرگ فرزند مقامداری بلندپایه را معین می‌کند. تفصیلات حادثه از طاهر سفر. جسد عارفه سنایی دختر سفیر ایران در مسکو را در نزد این بنا در خیابان پتسسینسکی مسکو یافتند. از اینجا تا سفارت ایران 3 دقیقه راه است. جسدی او را در نزد بینا و در پیش ماشین رنو دستر پیدا کردند. فرو رفتگی در بدن ماشین معلوم است و خون روی زمین هم هنوز پاک نشده است. یکی از شاهدان حادثه به روزنامه ناحیوی گفته است که دختر لباس جینس و پیراهن ورزشی داشت. پلیس روسیه سبب‌های مرگ دختر سفیر ایران را تحقیق می‌کند. خودکشی یک فرضیه است. بنا به گزارش‌ها عارفه سنایی گاه در روسیه و گاه در ایران زندگی می‌کرد. 4 ماه پیش به مسکو آمده است. هنگامی در ایران بودن برای معاینه رفته و دوای ضد افسردگی می‌خورده است. سفارت ایران در مسکو گزارش‌ها درباره خودکشی را اغوا نامید. با گفته این مقامات رسمی عارفه سنایی 28 ساله بر اثر سکته قلبی روز 21 اکتبر فوتیده است. برمیگردیم به تاجیکستان. طوفان‌های گرد و خاک، افزایش حشرات، خشکسالی، یرچ و باران‌های شدید.
این پارچه از سیناری فیلم ترسناک نیست بلکه برگرفته از برنامه حکومت تاجیکستان است که عاقبت‌های ناگوار تغییر اقلیم را در کشور چنین تصویر می‌کند. حکومت تاجیکستان اخیراً برنامه استراتژی مطابق شوی کشور با تغییریابی اقلیم را تا سال 2030 قبول کرد. همکارم عبدالله شروف با این برنامه آشنا شد و با کارشناسان آن را در میان گذاشت. حالا با ما در استودیو است و البته آماده صحبت. سلام عبدالله، آینده اقلیمی کشور در این حجت چگونه پیش بینی می شود؟ خب تاجیکستان آفتابرویه بود، یعنی باز هم گرمتر خواهد بود؟ سلام شهلا، به صورت عموم بله، در این استراتژی که حکومت قبول کرد گفته می شود الکی حرارت میانه هوا در شهر دوشنبه 1 درجه و در دنغره 1.2 درجه نسبت به 10 ساله قبل گرم شده است. به تصویر مؤلفان گزارش گرمشوی هوا باعث آبشوی پیریخ‌ها و خشکسالی می شود. مثلا گفته می شود بزرگترین پیریخ تاجیکستان پیریخ فیتچنکو که 1 کیلومتر کوتاه شده است از ابتدای عصر 20 باشد قریب 5 کیلومتر یخ را تلف داده است. پیریخ‌های نچندان کلان در نتیجه تغییر اقلیم با سرعت بی سابقه آب شده ایستادند. مثلا در دهقاندره پیریخ با مساحت سطحش کمتر از 1 کیلومتر مربع که در بالا آب رود قرطاق واقع بود پوره آب شده است. آبشوی پیریخ‌ها زیر تاثیر گرمشوی اقلیم و پیشبینی مؤلفان به نوبه خود عاقبت‌های ناگوار دیگر را نیز در پی خواهد داشت. عبدالله، به زندگی هر روزه مردم گرمشوی هوا چی تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا در این باره هم در این سند چیزی گفته شده است و اگر بله تاجیکستان در این راستا چی میکند؟ شهلات، در این سند گفته می شود گرمشوی اقلیم باعث تنزل چراگاه‌ها و کم شدن حاصلناکی زمین‌ها در تاجیکستان می شود. گفته می شود حاصلناکی زمین‌های کشاورزی تا سال 2100 می تواند تا 30% در بعض منطقه‌های مملکت پست شود. مؤلفان نوشتند که احتمالاً 2 میلیون نفر این تاثیر خود را میرساند و از آنها 800,000 نفرشان به واسطه زیر خوف گرسنگی قرار میگیرند. مؤلفان این سند نوشتند در سال 2014 تاجیکستان از حساب آفت‌های طبیعی بیش از 50 میلیون دلار ضرر دیده است و پیش بینی میکنند که سال 2030 خسارات آفت‌های طبیعی به بیش از 132 میلیون دلار در یک سال برسد. اما به هر حال امید میبندیم که این سیناریوی واقعا هم دهشتناک عملی نمیشود. تشکر عبدالله برای صحبت. در این قسمت برنامه برای شما گزارشی را پیشنهاد میکنیم که قهرمان آن دخترکی 11 ساله است. او واقعا قهرمان است زیرا با وجود تنی دردمند در دل کوچک خود آرزوی بزرگ دارد. برای رسیدن به آن او راه طولانی را طی میکند که گاه بر ضرر سلامتیش میانجامد. چسب و تلاش این دخترک واقعا هم آموزنده است برای آنهایی که در روبروی کمترین مشکلات تسلیم میشوند و از ادامه مبارزه دست میکشند. امیدواریم بعد این گزارش در زندگی عایشه خردسال گردشی میشود که تحصیل و رسیدن به آرزویش را آسان میکند. تصویر زندگی عایشه را با کمک محمود جان رحمتزاده در گزارش رستمی جانی تماشا میکنیم. من میخواهم در آینده طبیب شوم. برای آن که کسب دوست داشته من همینه. میخوای توبت کنی آدم را؟ بعد 2 سال زاری و تولا عایشه ما والدین را راضی کرد او را بگذارند به مکتب رود. ما هر سنتیابر اوچا جان که لباس میکنین من درس برم مکتب میرم. عایشه ما 11 ساله معیوب گروه یکم است و از طفلی به فلج گرفتار. دیهشان مکتب ندارد. تا مکتب دیه همسایه 5 کیلومتر را او با کمک خواهر و همسنفانش طی میکند. یک روز مکتب میرود، 2 روز در خانه خواب پاش اولا میکنه نمیتونه رفته. پدر و مادر عایشه کم بی‌ضاعتند. شرایطی با ماشین بردن و آوردن او را به مکتب ندارند، اما نمیخواهند پیش آرزوی دخترشان این مانع شود. خیر به خاطری که یک معلومات بگیرم برای خودشون که عذاب نکشم فردا. عایشه ما به قول استادش شاگرد زیرک و داناست. هفته 3 یا 4 روز به درس می آید. درس‌های را که غایب بوده است از خواهرش که هم صنفش است میگیرد. دفترش همه میگه که نه برات معلومه رفتش در بنویسم درسم تیار میکنم بعد ایروت میارم دفترش میتم پیش ما درسش تیار میکنم. راه مقصد هر روز از او نیرو می خواهد که گاها کمی می کند. این نیروی کم به خاطر هدفی بزرگ است. که در اختیار داشتن بینندگان عزیز به پایان می رسد. فراموش نکنید فردا نویدی بامدادی داریم. تا فردا خدا نگهدار هر یک شما باشد.